अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफैसर सईद अहमद पंजाबी सूफी दानिश प्रोग्राम लैके तुहाडी खिदमत हाज़र हाँ। FM 99.4 पंजाब रंग। ये साडा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो प्लीज़, 051 92 91 521। अज असी गलबात करांगे हज़रत मियाँ साहब दी सैफ मलूक चों एक चैप्टर बाप कह लो या एक मजमून लैके असी गलबात करांगे। वो है इंसान दे लई जिहड़ी ना ज़ाहरी और बातनी तहारत ये कितनी ज़रूरी है। ज़ाहरी पाक होना, ज़ाहरी तौर पर मीन लिबास के तौर पर, जिस्म के तौर पर इहदा पाक होना, और बातनी तौर पर इंसान का अंदर जिहड़ा है जिथे नीयत बनती है, नीयत बन के वो बाहर आती है तो बाहर आके फिर अमल की शक्ल में इंसान फिर उसनूं उसकी शक्ल बनाता है, उसनूं अमली शक्ल देता है, उसनूं नीयत नूं जो मन में सोचता है, जो ख्याल करता है। इन्हां दोवां की तहारत सूफिया कलाम ने सारा फोकस जिहड़ा है इन्हां ते कीता है कि तुहाडी जिहड़ी ज़ाहरी तहारत है, ज़ाहरी तहारत तो मुराद लिबास भी है, जिस्म का भी है, जिथे बैठे हो वो थां भी है तुहाडी, ठीक है। और जो तुहाडा ज़ाहिर है, ज़ाहिर दे विच तुहाडियां आम तौर पर जी चीज़ां ने जो इंसान नज़र आउंदा है, वो पता लग जाता है यार ये बंदा की है, की सोचता पिया है, की ख्याल कर रहा है। तो वो जी ज़ाहरी तहारत है फकीर जिहड़ा है अपनी बहुत कायम रखता है हर हाल विच। और दूजा दी बातनी तहारत, लेकिन जी बातनी तहारत है ये ज़ाहरी तहारत नालों भी कई गुना वध अगे है, बहुत ज़्यादा। जैसे इन्हों इंज कह लीए कि ज़ाहरी तहारत इंज है जिमें किसी छोटा जिहा ज़रा मिट्टी का या ढेला निका मिट्टी जा या छोटी जी कोई चीज़ उसकी सफाई करना। और जी बातनी तहारत है अंदर की सफाई, मन की सफाई, दिल की सफाई, कल्ब की सफाई, वो इंज जिमें हिमालया पहाड़ जिन्नी सफाई करना। वह जी निस्बत है उस सारा जो जोर है, फोकस है इंसान के अंदर है। मियाँ साहब ने फरमाया सैफ मलूक विच ना कि धड़ सिर नाल ना आदम बनदा जां सिर ना पाया। पहला मिसरा सरकार फरमाते ने कि खास इंसान उन्होंने कहिए जिन्ना इश्क कमाया, खास इंसान उन्होंने कहिए जिन्ना इश्क कमाया, धड़ सिर नाल ना आदम बनदा जां सिर ना पाया। सो धड़ और सिर वजूद इंसान का थले पैडेस्टल की तरह है, उत्ते सिर लगा है जिहदे 7 होल ने, 7 सुराख ने तुहाडे, जिहड़ा तुहाडे किस्म की बाहरों एक्शन और रिएक्शन इन अखां के जरिए, कन्नां के जरिए, जबान के जरिए, चखण के जरिए, नक के जरिए वो तुसीं सूंघदे हो, तुसीं सुणदे हो, तुसीं वेखदे हो, फिर तुसीं मुतासर होंदे हो, तुसीं अंडर आउंदे हो। सो इत्थे फकीर ये कह रहा है कि यह जिहड़ा धड़ और जिहड़ा सिर है इहदे नाल जिहड़ा ना ये बंदा नहीं बनता, इंसान नहीं बनता। इंसान बनता है कि जां इश्क, यानी जब तक उन्हें इश्क नहीं कमाया ना, इश्क ही है हुण। इश्क के बारे असीं किसी फिर गल भी करांगे, लेकिन हुण सिंपल असीं ये कह रहे हैं कि इंसान दा अपनी होंद की पहचान, मन अरफा नफ्सहू अरफा रब्बहू। जब बंदे अपने आप को पछाण लिया, रब नूं पछाण लिया, रब नूं पछाणना या रब नूं पछाणन दे उस राह ते टुरना, रब नाल तलक जोड़ना, रब दे नाल तलक जोड़ के रब दी मखलूक नाल जुड़ना, यही इश्क है, यही सारा कुछ है। असी सारी किताब सैफ मलूक जी किताब है मियाँ साहब की, ओहदा नां असल च नां इहदा सफरुल इश्क है। इस किताब का नां किस्सा सैफ मलूक मशहूर है या खाली सैफ मलूक, एक बड़ा किरदार है इहदा। 2 मेन किरदार इहदे विच, एक शहजादा सैफ मलूक है, एक शाह परी बदुल जमाल है। सो शाह परी बदुल जमाल उहदे वल जांदा है कोकाफ वाल पासे, शहजादा जिहड़ा है मिस्र तो चल के, सो मिस्र तो चलता है, आसम शाह का पुत्र है, वह जाता है कोकाफ विच या उन्होंने इलाकों के जाता है जिथे वो शाहपरी का देश है, वो शारस्तान है। शारस्तान का मतलब है परियां का देश। उहदे विच बागे इरम है, उस बागे इरम दे विच वो रहिंदी है बदुल जमाल शाहपरी। ये उहदा ट्रैवल है, और उस तक पहुँचना जिहड़ा है वो जिहड़ा पहुँचना है दैट इज कॉल्ड सफरुल इश्क, अ जर्नी ऑफ डिवाइन लव। सो मियाँ साहब ने जी गल कही है कि धड़ सिर नाल ना आदम बनदा जां सिर ना पाया। सिर की है राज, फॉर वट वी आर हेयर, असीं इत्थे क्यों है, असीं क्यों दुनिया च आए हैं, साडा रोल की है, साडा सुबह तो लैके रात, रात तो लैके सुबह तक जो साडा जीवना है, साडा जीवना, साडा उठना बहना सौना, ऑल एक्शंस वट एवर वी डू, इन्हां दा पर्पस की है, इहदे पिछे असल जो मेन मोटो है वो की है। ये फकीर का एक अपना अंदाज है दसन का गलबात, दुनियादारा ने इसनूं अपने तौर पर लिया है। एक इहदा जो ना नखेड़ा वो किया जा सकता है। मेरी ख्वाहिश होएगी तुसीं भी साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लो, और अगर तुहाडे कोई सवाल है तो प्लीज़ उन्होंने तुसीं व्हाट्सएप करो। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर तुहानूं लिखा रहा, ये पंजाब रंग 99.4 FM, और इहदा व्हाट्सएप नंबर है 051 92 91 521।
ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 051 92 91 520। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਲੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਵਾ ਤਾਈ ਕੁਵਤ ਬਹੁਤੀ कितने आसन कर दे पल विच वध दे पल विच कट दे छुपण विच नजर दे ते होरों होर बनावण सूरत बन सकदे कई चीज़ां कदे डरावण वैरी दिस दे कदे मसाल अजीज़ां ते आदम है की चीज बेचारे नाल ओना दे पोटी चट अंदर चाखड़ दे में इल खड़े जूं बोटी ते जाहिर पाकी जुसे जामे जे बंदे नू होवे जाहिर दे जिन पूत न पाउंदे जिथे जा खलोवे। जी अज़हर हिजाज़ी होरां ने बड़े सोहने तरीके दे नाल कलाम पढ़िया मतलब मियाँ साहब दा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 94ਵਾਂ ਕਲਾਮ ਸੈਫ ਮਲੂਕ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 58 58 ਸਫਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਐਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰ ਤੋਂ,
ਜਾਂ ਬਦਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਅਮਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਜਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕੂਵਤ ਬੋਤੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਕੂਵਤ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕੂਵਤ ਬੋਤੀ, ਕਿਤਨੇ ਆਸਨ ਕਰਦੇ। ਆਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਆਸਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਜਿਹਾ ਧੜ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਅਲਫ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਚੌਕੜ ਵਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਖਲੂਕਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਨਜ਼ਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੂਜੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮੀਨ ਵਿਦਨ ਨੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ। ਪਲ ਵਿੱਚ, ਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲਕ ਨਹੀਂ ਝਪਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਦ ਆ ਮੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਨਜ਼ਰ ਦੇ, ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਛੁਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ ਸੂਰਤ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ ਸੂਰਤ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੈਫੀਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਸੈਲਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਬਾਇਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੈਫੀਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਫਿਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ ਸੂਰਤ। ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ ਸੂਰਤ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਅਡਾਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦ ਐਨੀਮਲਸ, ਬਰਡਸ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤਮੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦ ਸੈਟਨਿਕ ਪਾਵਰਸ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਣ ਸੂਰਤ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਦੇ ਡਰਾਵਣ ਵੈਰੀ ਦਿਸਦੇ, ਵੈਰੀ ਮੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਸਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਫੁੱਫੀ, ਮਾਸੀ, ਤਾਈ। ਕਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਡੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਕਮਾਂਡ। ਵਾਟ ਕਮਾਂਡ? ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦੇ ਕੈਨ ਅਡਾਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਦਮ, ਹੁਣ ਆਦਮ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਦਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੀ। ਇਹ ਇੰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪੋਟੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪੋਟੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੋਟਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੋਟਾ ਨਿੱਕਾ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਝੱਟ ਅੰਦਰ ਚਾ ਖੜਦੇ ਇਵੇਂ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੱਟ ਅੰਦਰ।
ਇਲ ਖੜੇ ਜਿਉਂ ਬੋਟੀ, ਇਲ ਚੀਲ ਕਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਚਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਨਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਦੋ ਬਹਿਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਿਓਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਫਰੀਤਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਅਫਰੀਤਾ ਦੀ ਦਿਓਆਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਬਹਿਰਾਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਟਾਫਰ ਨੇ। ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ, ਸੋ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਸਵਾ ਛੱਡਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਖਤੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਾਦੂ ਸਹਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਰਟ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਜਾਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਹਰ ਹਜਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 051 92 91 521। ਆ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 051 92 91 520। ਕਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। 051 92 91 521 ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। पर हिक लेखे आदम डाडा पता तुसानू देवा जाहिर बातन पाकी होवे पेश नहीं फिर देवा ते जाहिर पाकी जुसे जामे जे बंदे नू होवे जाहिर दे जिन पूत न पाउंदे जिथे जा खलोवे ते बातन पाक होवे जिस नीयत अंदर विच सफाई वैरी दे इबलीस लई ने पेश न जांदी काई। जी ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਹਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਆਦਮ ਡਾਡਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਮਲਕਾ ਸਬਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਆਦਮ ਡਾਢਾ, ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਮ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਨ ਪਾਕੀ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਤਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਬੋ। ਸੋ ਕੰਬੋ ਆਫ ਟੂ ਥਿੰਗਸ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਯਤ ਔਰ ਬਾਤਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਨ ਪਾਕੀ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਤਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਇਖਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਹਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਵਿਗੜੇਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਸਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਨੋ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਂਡਰ ਸੂਫੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਭੋ ਮਾਨਸ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਭੋ ਮਾਨਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਚਾਈਆਂ ਨਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਐ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂ, ਫਕੀਰ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਤਲਕ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਕੀਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਲਕੀਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ 400 ਕਮਰੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। तो फकीर ते कह रहे थे कि एक लिखे आदम डाडा कि आदम डाडा है कि जो ज़ाहिर बातन पाकी होवे पेश नहीं फिर देवा, फिर वह दिओ कुछ नहीं जवाड़ सकते। ज़ाहरी तौर पर इंसान जो पाक होएगा, बातनी तौर पर पाक होएगा, नीयत उसकी साफ होएगी, नीयत उसकी नेक होएगी, तो जो नीयत ही पलीत हैगी उसकी अंदर है ही गंद है, ज़ाहरी तौर पर बड़ा मुँह मिठा मिठा बनी जा रहा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करी जा रहा है, हमारा बाजी हमारी बाजी हमारा पाजी, अंदर उसकी है कि मैं कप के खा जावा इसनूं, इहदा मैं सारा उपर से वो अपने को उल्ट लवां फड़ के सारे सारे पैसे मैं दी, इहदी दौलत माया सारा मैं अपने को लैला समेट लवां, ये तो शैतानीयत हैगी है। इहनूं इंसानियत के दायरे च काउंट नहीं करते इस चीज़ नूं। फकीर तो कम से कम काउंट नहीं करता। अगे फिर मियां साहब फरमांदे ज़ाहिर पाकी जुसे जामे जे बंदे नूं होवे, इत्थे डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਬਾਤਨ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਤਾਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੁੱਸੇ ਜਾਮੇ, ਜੁੱਸਾ ਮੀਨ ਬਾਡੀ ਜਿਸਮ, ਜਾਮਾ ਮੀਨ ਲਿਬਾਸ, ਜਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਈ ਦੱਸੇ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਸ਼ੁਝੇ ਜੇਬੇ ਸ਼ੇਬੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕੀ ਜੁੱਸੇ ਜਾਮੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਨੋ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਲ ਜੈਂਡਰਸ, ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀਅਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕੀ ਜੁੱਸੇ ਜਾਮੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੱਕੋ ਮੇਰੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਹੈ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਨੀ ਪੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸਟ ਨੇ, ਚੁੱਕਿ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸਟ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਿਵ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੁਨਾਫਾ, ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣਨਾ, ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣੋ। ਫਕੀਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨੀ ਜਾਂ ਅਲੂਮ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚਕਨਾ ਪਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਰਮਲ ਯਕੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣ, ਅਚਕਨ ਪਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੂਟ ਪਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਫਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ, ਅੰਜੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਰਾਤੀ ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ। 15 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਮੇਜ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕੀ ਜੁੱਸੇ ਜਾਮੇ ਜਿਸ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਓ ਪੈਸਾ। ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੰਡਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ? ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਛੰਡ ਦਿਓ ਹੱਥੋਂ ਛੰਡੋ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਰਮਾਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਵਲੇਟੋ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪਾ ਲਓ ਫੜ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਖਲਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਰਾਡੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਸਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲਾਈਟ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ? ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਵੰਜੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਸਾਫ ਜੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪੀਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਹਿਰ ਸੱਲਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ ਬਾਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜ਼ਾਹਿਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਤਨੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨਰ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਤਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਤਨ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਤਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਤਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਵੈਰੀ ਦਿਓ ਇਬਲੀਸ ਲਾਈਨੇ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਦਿਓ ਇਬਲੀਸ, ਇਹ ਦਿਓ ਇਬਲੀਸ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ,
ਲਾਈਨ ਲਾਨਤ ਪਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਤਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਇਕਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲਟ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਅੰਬ ਵੇਚੇ, ਗੰਦੇ ਅੰਬ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੜ ਕੇ। 2 ਨੰਬਰ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ 2 ਨੰਬਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਬਲੀਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਮਰਨਗੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਿਓ ਇਬਲੀਸ ਲਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਇਕਾਈ ਕਦੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਲੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਦੇ ਰੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 20 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ 6-8 ਫੁੱਟ ਰੈਂਪ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰੈਂਪ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਥੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨੀਅਤ ਪਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, 42 ਪੋਇਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਡਡਿਆਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਹਰੀਪੁਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਮਨਸੇਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KPK 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੱਡੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਰਨੋੜ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਕੀ ਨਾ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਦੀਏ ਬਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਦੀਏ ਬਨਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਹੀ ਰੱਟਾ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? 1862 ਵਿੱਚ। ਗੋਰੇ ਨੇ 1901 ਜਾਂ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰਾ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਫਕੀਰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਦੇ ਲਈ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਫਕੀਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੈਂਚੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਰੱਖੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਫਰੰਗੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤਹਾਰਤ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਢਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਹਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 9 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਡੀ, 9 ਤਾਰ 9 ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤਹਾਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਬੜਾ ਡੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨੂੰ 2 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਡੀਪ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੈਦ ਰਾਈਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ IG ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਹਦੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਮੋਮਨ ਇੰਜ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਟਾਈਮ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, 5 ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, 5 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, 5 ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਤਹਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਹਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਬਦਬੂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਟਾਈਮ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 5 ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਦ ਧੂਆਂ ਛੂਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਖੁੱਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧੂਆਂ ਛੂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ 5 ਟਾਈਮ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੇ ਪਾਏਗਾ 3 ਦਫਾ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਜੁਜ਼ਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 5 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ। 5 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਹਾਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਈਮਾਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਮਨ। ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਟਾਈਮ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹਦੀਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਪਤਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਊਂਠ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੋਬਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
ठीक है, बच्चों की सेहत, खुराक, ये वो सारा कुछ उसके जरिए, मझ के जरिए। और खाने की होंगे बेचारी ने पट्ठे बाहर होंगे ने लगे, जमीन के उत्ते चंद पट्ठे लगे ने 2-4 कनालियां विच, तो ओहदा रोटी ओहदा गुजारा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਜੀ ਚਾਟੀ ਲੋਕੀ ਲੱਸੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੜਵੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। 5 ਕਲਿਆਣ ਐਸੇ ਜਿਹਦੇ 5 ਕਲਿਆਣ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਗੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 4 ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਬੀਐਸ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਮੱਝ। 6 ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਪੁਛਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਇਹ 4 ਗੁੱਟ, 4 ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਉਹ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਮੱਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਜ਼ੂ ਦੀ। ਵਜ਼ੂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਲਿਆਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਾ, ਮੱਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ, ਚਿਹਰਾ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 9 these are the 7 holes out of 9 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਮੂਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਲਾਊਬ ਦੇ ਸ਼ਵਾਲ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਊਬ, ਔਰ ਅਰਬਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਅਰਬਨ ਉਰਬ ਤੋਂ URBE ਉਰਬ, ਊਬ ਦੇ ਸ਼ਵਾਲ। ਸ਼ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਰਲਾਈਟ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਵਾਲ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਲਤੂ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੂਕ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੱਕਾਂ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਐਸਾ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਸਪਰੈਂਟੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਸਪਰੈਂਟੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ, ਆਊਟਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਸ਼ੂ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 400-500 ਘੋੜਾ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, 4 ਕਲਿਆਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਚਿੱਟੇ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ। ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਚਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ। ਘੋੜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ, ਆਲ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ, 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸ ਕਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਚਿੱਟੇ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ, ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਨਰੀ। ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਨੈਸਟ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਆਨੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਆਨੈਸਟ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਆਨੈਸਟ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਨੈਸਟ। ਆਨੈਸਟੀ, ਸਫਾਈ, ਪਿਓਰਿਟੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਿਟੀ? ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਸੀਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੌਫ ਖਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਲੱਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਜ਼ੂ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦੀਸ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ। ਮੋਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ,
ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਨੇ 5, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਸਾਫ਼, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨੂਰਾਨੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਵਜ਼ੂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਿਆਣ। ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਚਿੱਟੇ, ਸਫੇਦ, ਸਫੇਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨੂਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੋਖਾ, ਫਰਾਡ, ਦਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ 3 ਦਫਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? पॉसिबल है? क्या बंदा उस जबान में किसी चीट कर सकता है? क्या उस जबान में किसी में धोखा किसी धोखा दे सकता है इंसान? पॉसिबल नहीं है चीज जी। सो जो जेन्युइन वजू है इट सैल्फ जो है बहुत बड़ी गल हैगी टू अंडरस्टैंड वजू। ये 2 हदीसां जी मैं मिसाल तुम दी है, ये गौर करो। अखां पाक, अखां दे नहीं पानी पाते, ठीक है। कान चंगी गल सुनो, माड़ी गल ना सुनो, किसी की गीबत हो रही है तो ना सुनो गीबत किसी की। कोई नजायज़ गल कर रहा है, कोई फोश गुफ्तगू कर रहा है, गंदी गुफ्तगू कर, पर हट जाओ उस को, बच जाओ उस को। उस बंदे ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਤਾਰਤ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਮ ਦਾ ਲੁਕਵਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਡੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, 40 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੁਕਮਾ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਹੀ ਵਜ਼ੂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਹਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤਾਹਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਤਨੀ ਤਾਹਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਤਨੀ ਤਾਹਰਤ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਤਨੀ ਤਾਹਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਲੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਹੁਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ। ਮਨ, ਦਿਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਜਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾ ਚਾਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਜਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਾਰੇ ਸੌਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰਜੂ ਕਰ ਸਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੁਕਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਸ਼ ਪਸ਼ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਵਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਸਤਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣ ਮਹਿਲੇ ਕਾਲੇ, ਅੰਦਰ ਆਪ ਹਯਾਤੀ, ਹੋਠ ਸੁੱਕੇ ਤਰਿਆਇਆ ਵਾਂਗਰ ਜਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਤੀ।
ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਕਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਮੰਗਤਾ ਬਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਿਬਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੌਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਰੋਡ ਚੌਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਮਗਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਲਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਟਾਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰੇਗੀ ਆ ਕੇ ਬਾਲ ਐਸਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਾਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਪਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਆਤੀ ਫੁਕਰਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਤੀ ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਦਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਵਾਦਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾਦਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਬਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਟੰਨਾ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਕੀਰਾ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਡਾਬਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੰਨ ਟੰਨਾ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 051 9291 521 521 ਉਰਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਵਟਣਾ ਤੇ ਫੁਲੇਲ ਸਫਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਲ न लगन ਦਿੱਤੀ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਸੀ ਨਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਫ ਮੁਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਬਟਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਣ ਸ਼ੇਸਣ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਬਟਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਰੇ ਤੇ ਖਾਰਾ ਮੀਨ ਟੋਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਬਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਟਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਟਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਸਾ ਫਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਵਟਣਾ ਦੇ ਫੁਲੇਲ ਸਫਾਈ ਫੁਲੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁਲੇਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਫੁਲੇਲ ਸਫਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਉਪਟਨ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਸੀ ਨਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਉਪਟਨ ਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਇਨ ਮਲਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈ ਨੇ ਕੀ ਮੈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ
ਸੋ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਫਕੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਰ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਫਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ को गफलत बार बार हो जाती है, फिर वो तोबा भी करता है, तो गफलत करता है, तोबा भी करता है। लेकिन फकीर जो है वो अलर्ट रहता है, बासुरत होंदा है, बाहोश होंदा है। फकीर जो है हर वेले उन्हें पता है कि मैं यह हरकत करांगा तो यदि मैनूं यह सज़ा मिलेगी। फकीर इस चीज़ तो चंगी तरह जाणू है इस चीज़ तो। इस वास्ते मियाँ साहब ने जो गल की है कि जो फकीर है ये तो मैल लगन ही नहीं देंदे। असीं जिहड़े अपने नाल हुण मैल लगन दिंदे आ। गल ते आ रही सी कि एक दोस्त ने पुछया साथियां ने कि जी बातनी तारत जिहड़ी है ये किवें हो सकदी है, ये दसो। तो फकीर दस्सिया ना, वो तो अपने आप नूं आइसोलेट कर लैंदे ने। पहली गल तो है वो इन्हां मामलिਆਂ ਵਿੱਚ ना बहुता शामिल ही नहीं करते। इस दलदल नूं दुनिया जिहड़ी है ना उसनूं ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ इन्वॉल्व नहीं ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ईमानदारी ना करो, फिर तो तुसीं सही तरह वो अपना ड्यूटी अदा कर रहे हो। जो तुसीं प्राइवेट मुलाजम हो तो उत्थे प्राइवेट मुलाजम हो के तुसीं चोरी चकारी ना करो। मालक का भी काम है कि तुहाडा हक पूरा अदा करे, तनख्वाह तुहाडी मुनासिब रखे। जो मुनाफा कमा रहा है तो शेयरिंग करे मुनाफा दी लोकां दे नाल, ठीक है। ये सारियां गल्लां ये नाल जुड़ियां ने तुहानूं कि जिहड़े इंसान बुराइयां तो बचदा है। घर बीबियां दा भी काम है कि लोकां नूं ना देखण दूजियां जनानियां नूं कपड़े पाए ऐ पाया तो वो चीज़ लै ली तो मेरे कोल नहीं आई चीज़। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ घर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ गलत कारियां करते हैं, गलत काम करते हैं, नजायज़ मुनाफे लैंदे ने, रिश्वत हो रही होर सारा कुछ जी बहुत सारे समाजी बुराइयां ने। ये बहुत सारा तलक अखां नाल देखण नाल है। अखां फाड़ जांदी दूए। सबर शुक्र वाली गल कोई नहीं हैगी। सबर शुक्र अगर होवे तो बड़ा फर्क पै जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर समाज जिहड़ा है वो सुधार वाले पासे चल पैंदा है। सबर शुक्र का मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है पर जायज़ और हलाल तरीके दे नाल, किसी नाल नजायज़ नहीं करनी, धोखा नहीं करना, चीड़ नहीं करना, वो है मेहनत। जे मेहनत तुसीं चीड़ करके करनी है, धोखा तो फिर चोरी चकारी डाकू पुणे च फर्क कोई नहीं है तुहाडे च कोई भी। जे कोई डाकू चोरी डाका मारदा है, चोर चोरी करता है, ऐसा तुसीं भी जिहड़ा है वो दफ्तर च बैठे हो, अगर नजायज़ कर रहे हो, पैसे उहदे दबा रहे हो, फाइल दबा रहे हो, पैसे लै रहे हो दे, या पूरा नैटवर्क बनाया तुसीं अपना, तो फिर उहदे विच तुहाडे फर्क कोई नहीं हैगा ना। तुसीं खुद मैल च बाहरों भर के बेलचे भर के अपने सुट्टण लगे हो फड़ के। फकीर इन्हां गल्लां तो मना करदा, कहंदा कि तुहाडी ज़ाहिरी भी तारत होवे, तुहाडा लुकमा भी तारत तुहाडा ताहिर होवे, फिर तुहाडे मन दे विच जिक्र अल्लाह दा। मैनूं फिर जेलम दे मलंग साहब मौलवी अब्दुल मजीद मलंग अल्लाह बख्शे वो याद आ जांदे ने। उन्होंने सानूं जो बचपन च विरद कराया ना जेलम शहर दी गलियां विच, वो टोली हुंदी सी जा रही बच्चियां दी, तो उन्होंने बच्चियां दी टोली विच मलंग साहब जिहड़े सी ना अगे अगे या पिछे जा रहे होंदे सी, बाज़ या अगे भी बाज़ हो जांदे सी। तो वो मलंग लोकां दे घरां च बच्चियां लैंदे सी ना, जिहड़े बच्चिਆਂ ਨੂੰ मावां ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ कि क्या जम्मी छोड़िया बट्टा जम्मी छोड़नी चंगा सी उन्हां बच्चियां की। सो उत्थे फिर मलंग साहब दा इक विरद हुंदा सी, अल्लाह हू, अल्लाह जी, अल्लाह तू, अल्लाह हक, दुनिया कूड़, अल्लाह सच। ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਹੂ, ਜੀ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ, ਅੱਲਾਹ ਸੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜਪਨ ਹੈਗਾ, ਝੂਠਾਪਨ ਹੈਗਾ, ਨਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਹਿਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਓੜ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਇਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪੂ ਬਾਲੇ ਕਦ ਕਿਸੇ ਥੀ ਬੁਝਦਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਕੁਹਾਵੇਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜੇ ਪਾ ਖੁਆਵੇਂ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਰਵਾਂਦਾ, ਵਾਹ ਕਾਦਰ ਧਨ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਤਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ। तेरी ओट पनाह खुदाया होर नहीं कुछ सुझदा, जिस दीवे नू
तू आपे बाले कद किसे थी बुझदा चिड़ियां बाजां दा तू साईं चिड़ियों बाज कोहावे गोशत शियां सपां वाला कीड़े खवावे तू बंदे ना चीज़े हथों देवतिया मरवांदा वाह कादिर तन कुदरत तेरी अंत न पाया ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਜ਼ਰ ਹਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਇਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ, ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋ ਅਦਰ ਪਲੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਗਾਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਨਾਹਗਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਬਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਘੁਮਾਵੇ, ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਦਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜੇ ਪਾ ਖਵਾਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਹਾੜ ਚ ਲੈ ਲਵੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਚੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਅਜਦਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਾ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੀੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੱਪ ਹੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਸੈਫ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਸੈਫ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਅਸਫਨਬਾਸ਼ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਓ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਬਹਿਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਓ ਬਹਿਰਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਨਫਸ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਓਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹ ਕਾਦਰ ਧਨ ਕੁਦਰਤ, ਧਨ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ, ਧਨ ਵਾਹ ਕਾਦਰ ਧਨ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਚੀਜ਼ ਤੁਮਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਲ ਖੜੇ ਚਾਹ ਬੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਦਿਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 60 ਗਜ਼ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਹੈ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 60 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕੱਦ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ 2.25 ਗਜ਼ 2.5 ਗਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ 60 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਸ 60 ਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਕਮੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਮਲ ਤਕਮੀਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨ ਭਲੇ ਦਾ ਮਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਤ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨ ਭਲੇ ਦਾ, ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਦੀ, ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਮਾਨਸ, ਨੇਕ ਤਬਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬਰੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਹੈ ਬਦੀਉਲ ਜਮਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਸ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਸਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜੇਲਮ ਘਾਟੋਂ ਪਰਬਤ ਪਾਸੇ ਮੀਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਖੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਬਹਿਰਾਮ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹਾਜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਮੜੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਫਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹਾਜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸੇ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਗਰ ਹਾਤਾ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਿਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਲੋਕ ਨੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨੇਕੀ ਖੱਟ ਲਵੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪ ਫੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਸੜਨ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਯਖ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਛੱਪਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 5 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਸੜਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ੇ ਹੱਥੋਂ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕੂਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 14ਵਾਂ ਕਲਾਮ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਟੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਬਦਅਮਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਨੇਕ ਅਮਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਗੁਮਰਾਹ ਤੇਰੇ ਥੀ ਬੰਦਾ ਪੁਰ ਤਕਸੀਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਫਿਰਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਭਜ ਮਰਾਂ ਅਜ਼ਾਈ, ਆਹਾ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਲੋੜਨ ਵਹਦਤ ਤੇਰੀ ਤਾਈ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਚਾਇਆ, ਸੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਾਫਿਲ ਗੁਮਰਾਹ ਤੇਰੇ ਥੇ, ਬੰਦਾਪੁਰ ਤਕਸੀਰਾਂ,
कीती तेरी मगर फिरा तस्वीरां। हज़रत मियाँ साहब फरमा रहे ने कि मैं गाफल गुमराह तेरे थी बंदा पुर तकसीरां। मैं अपने आप ਨੂੰ मतलब गाफल नाल ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਤੇਰੇ ਥੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਫ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਫ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਫਰਦ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰੇ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਿਲ ਜਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਪਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਦਿਲ ਜਮਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਿਵਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ? ਬਦਿਲ ਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਿਲ ਜਮਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੈਫ ਮਲੂਕ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤਲਾਵਾ ਸ਼ੈਅਨ ਜੱਦਾ ਫਵਜਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀਕਰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਲੂਕ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਸਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਟੂੰਡੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਰੀ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਲੂਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟੂੰਡੇ ਜੋ ਲੱਭੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਰੀ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਗੋਦੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਬਦਿਲ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੈਰਲਲ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਫਿਰਾਂ ਆਜ਼ਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਦਿਲ ਜਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੱਜਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸਫਨ ਬਾਸ਼ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਸ ਕਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦਾ ਅਕਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਫਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਫਿਰਾਂ ਅਜ਼ਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ? ਆਬਦ ਔਰ ਮਾਬੂਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਕ ਹੈ ਸਲੂਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਲੋੜਨ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਤਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਨਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੁਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਤਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਚਾਇਆ, ਸੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਤੂੰ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੈਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਖੇੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਨਵਸ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦੁਲ ਜਮਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰਾ, ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰਾ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ, ਹਰ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਹਰ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ ਹਰੀ ਓਮ, ਹਰੀ ਵੰਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਫਕੀਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਫਕੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਝਚਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰਾ, ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 8 ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਓਮ, ਹਰੀ ਵੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਬਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਟਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ, ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰਾ, ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਬੇੜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੈਨੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬੁਲੂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਲੇਅਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਅਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਰ, ਥੱਲੇ ਹੋਰ, ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਖੋਟਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰਾਂ ਅਜ਼ਾਈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰਾਂ ਅਜ਼ਾਈ। फर्ज मेरे सर लोड़न वहदत तेरी ताई ते हर सूरत विच मैंने तू है तेरा इश्क ना चाया सूरत पीछे चला हो के अपना जरम गवाया। जी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 FM 99.4 ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, 051 92 91 521। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 10:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲੀ ਡਡਿਆਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਖੂਹੀ ਰੱਟਾ ਚੜੋਈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁਣ ਅਫਾਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ DI ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ DG ਖਾਨ ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਔਰ ਲਈਆ ਔਰ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਚਾਚਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੁਕਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਫ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਲਬੂਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਚਾਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਬੈਤੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਕ ਦੀ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਲੂਕ ਤੇ ਰਾਹ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੁਥਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੁਥ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕਰੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮਾਪਿਓ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹਿਰਸਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੋ ਇਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਬੈਤੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਹਰ ਬੈਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਤ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਹਰ ਬੈਤੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਬਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਸ਼ੀਰ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਹ 1862 ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਓ ਸੇਰ ਬਣਾਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਕਿੱਸਾ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਪਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਪਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਫਤ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸਰਾਰੋ ਰਮੂਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੋ ਰਮੂਜ਼ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਸੀਹਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਹਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਛਪੜੀਆਂ ਟਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਈ ਨਿੱਕੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਓ ਹਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਸੱਵੁਫ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਲਮੁਲ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਉਜਲੇ ਕਿਸ ਬਿਦ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਸੋ ਨਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਾਮੋਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂ ਕੈਦ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗਾ
ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਓ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਬਹਿਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਬਹਿਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਛੀ ਲਟਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੋਣ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 051 92 91 521। ਇਹ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ, ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਤਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਇਵਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦਿਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਏ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਰਾਤ ਜਿਸ ਗਏ ਜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 15 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 10 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 65 ਜਾਂ 64 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਏ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਮੂਮਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗੰਢਾ ਛੰਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਰਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਲਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਨ ਪਾਕ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਸਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੂਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਮਟਨ ਕੜਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਸਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਲ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਗੰਢਾ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ, ਲੱਸੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਜੁਬਲੀ ਘਾਟ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ, ਚਰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ, ਇਹ
47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮਜ਼ਾਹਬ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਲਮ ਵਹਦਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਹਦਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਹਦਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਲਮ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਘਾਟੋਂ ਪਰਬਤ ਪਾਸੇ ਮੀਰਪੁਰੇ ਥੀ ਦੱਖਣ, ਖੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ, 99 ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਕਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਆ ਸ਼ਰੀਆ ਜੋ ਸੀਮਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾ ਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਫਕੀਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਹਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਹਾਰਤ, ਬੈਰੂਨੀ ਤਹਾਰਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਡੀਪਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਸੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਫਕਰੋ ਮਿੰਨੀ ਅਲ ਫਕਰੋ ਫਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਤੌਹੀਦ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗॉड। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਲਮ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਤੌਹੀਦ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲਾ ਕੱਲਾ। ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਤਾਰ ਬਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 19 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਾਜਾਤ ਦੁਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਰਹਿਮਤ ਦਾਮੀ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ ਬਾਗ ਸੁਕਾ ਕਰ ਹਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮਰੀਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਹਲ ਬੁਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲਾ ਕੱਲਾ, ਬਖਸ਼ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖੰਦੀ, ਯੁਮਨ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ। ਯੁਮਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਮਲੂਕ ਚੋਂ ਕੋਈ, ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹ ਕਰੀਮ ਉਮਤ ਦਾ ਵਾਲੇ, मेहर शफात करदा, जिब्राइल जहे जिस चाकर नबियां दा सिर करदा। ओ महबूब हबीब रबाना, हामी रोज हशरदा, आप यतीम यतीमाताई हथ सिरे पर तरदा। जे लखवारी इत्र गुलाबों
तो ये नित ज़बाना नाम यो ना दे लायक नाही की कल में दाकाना। ਅਜ਼ਰ ਹਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 051 92 91 521। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਘੱਲੋ, ਪੈਗਾਮ ਘੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਣਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ।